जय राघव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर पवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमा जय सुदर्शन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भव तुम्हें। राधे 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 माधव राधे धीरा धीरा राधे गोविंद राधे। नाथ हरे जगन्नाथ हरि नाथ हरे जगन्नाथ हरि। सीदति राधा वास गृहे सीदति राधा वास गृहे। पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम् पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्। तद् आधार मधुर मधुनिभवन्तम् तद् आधार मधुर मधुनिपिबन्तम्। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रमा जय सुदर्शन। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादन सगण ललिता श्री विशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामिनिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि शिखर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निराचाराय निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। कंद पुराण विष्णु खंड श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य 34 अध्याय। जयमिनिरुवाच अश्वमेधांग सरसोनु सिंहस्य च दक्षिणे तत्रासीनः स भगवान् पुनस्तावतरनिव बभासे दिव्य रूपो असौ दुर्विधाभ्यः सुरासुरैः तदा पूजोपहारैश्च भक्तिभुज्यादिकैस्तथा पूजयित्वा जगन्नाथ तोषयद्गीतनृत्यकै पुष्पहारैर्विविधैः सुगन्धैरनुलेपनैः कृष्णाभुरुज धूपैश्च गन्धतैलप्रदीपकैः तोषयद् जगतां नाम नाथमनेक उपहारकैः। श्री जयमुनि मुनि कहले, हे मुनिगण, पूर्व प्रकार जहाँ वर्णना करथिले अश्वमेध यज्ञजात सरोवर ଓ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସୁର ଏବଂ ଅସୁର ମାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତନୀୟ ମହିମା ସମ୍ପନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଆସୀନ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତିନି ରଥକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଣି ତିନି ରଥରୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଡପ ମଣ୍ଡପ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପର ଜନ୍ମ ବେଦୀ ବା ମହାବେଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସୀନ ହେବେ, ସେଇଠାରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନା ଏବଂ ତାର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ଏବଂ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଯେପରି ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହିମା ସମ୍ପନ୍ନ, ଅଚିନ୍ତନ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ଆସନ୍ତି, 7 ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଭୋଜ୍ୟାଦି ବିବିଧ ପୂଜା ଉପହାର ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଉପହାର, ସୁଗନ୍ଧି ଅନୁଲେପନ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୃଷ୍ଣ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ତୈଳ ଦୀପମାଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅଖିଳ ଜଗତର ପତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାନ କରିବା ବିଧେୟ। बिंदु तीर्थ तटे तस्मिन् सप्ताहानि जनार्दनः तिष्ठत पुरा स्वयं राज्ञे वरं मे तस्मादिशत् तत्त्वतीर्थतीरे राजेन्द्र स्थास्यामि प्रतिवत्सरम् सर्वतीर्थानि तस्मिन् स्थास्यति मयि तिष्ठति। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥ ତଟକୁ ଗମନ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ 7 ଦିବସ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ନୃପତି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଏହି ବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ବିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥ ତୀର ଭାଗରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ମୋର ଅବସ୍ଥାନ ହେତୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ।
ବିଦୁ ତୀର୍ଥ କାହା କହୁଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର। ଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର କୂଳରେ ଏ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଇଠାରେ ଭଗବାନ 7 ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠାରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବିଧେୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରକୁ ବିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଆଉ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ଏହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ସ୍ନାନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। तत्र स्नात्वा विधानेन तीर्थे तीर्थोपपावने सप्ताहं जे प्रपश्यन्ति गुण्डिचा मण्डपे स्थितं मां च रामं सुभद्रां च मत्सायुज्यम् अवाप्नुयुः ततस्तस्मिन् महापुण्य सर्वपापप्रणाशने सर्वतीर्थैकफलदे विष्णुप्रीतिकरे शुभे स्नात्वा सन्तप्य विधिवत् पितॄन् तन्द्रितः तटस्थं नरसिंहं तं पूजयित्वा प्रणम्य च महावेदीं नरो गत्वा कृतशौचाचमक्रियः पूजयते पूर्ववत् विप्राः प्रणमेद् वापि भक्तितः सप्ताहं जो नरो नारी न सा प्राकृत मानुषी विष्णु सायुज्यमाप्नोति शासनान्मुवै ऋणः दिवा तदर्शनं पुण्यं रात्रौ 10 गुणं भवेत्। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ସପ୍ତମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମାନବଗଣ ଅକ୍ଷିଣ ତୀର୍ଥ ମୁକୁଟ ମଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ଯଥାବିଧି ସ୍ନାନ କରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ ମୋତେ ବଳରାମ ଓ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ଯାଇ ସ୍ନାନ କରି ଆସିବେ, ତାହା ବିଧେୟ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭଗବାନ ରହିବେ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧେୟ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେବ ନା ସେମାନେ ମୋର ସାଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। हे विप्रगण अतएव मानव सर्वतीर्थ फल सर्व पाप प्रणाशन विष्णु प्रीतिकर महापुण्यजनक से तीर्थरे अति अतंत्रित व धीर भाव देवता और पितृगण उद्देश्य यथाविधि तर्पण आदि कार्य करिपारिबे एवं तीर से ही गुंडीचा मंदिर पार्श्व अथवा इंद्रद्युम्न तीर भाग में जो नृसिंह देव को पूजा और प्रणाम करिबो, ताहापरे गुंडीचा मंडप महावेदी को गमन करी अंतःशुद्धि निमित्त आचमन पूर्वक भक्ति सहकार पूजा एवं प्रणाम करिबो। से पुरुष हो किंबा नारी हो, जो व्यक्ति सप्ताह भरी यही प्रकार भगवानकर दर्शन सेवा एवं अर्चना आदि करे, से मनुष्य को प्राकृत मनुष्य रूप में गणा करा जाय परिबो नाही। प्राकृत अर्थात जे भौतिक जगत रे अधीन थे, प्राकृत जे भौतिक जगत रे अधीन न से अप्राकृत। ताले ये प्रकार व्यक्ति प्राकृत मनुष्य न, अप्राकृत मनुष्य। से व्यक्ति निश्चय भगवान मुरारी व विष्णु का आदेश अनुसार साजुज्य मुक्ति लाभ करिଥାଏ। उक्त महावेदी रे भगवान को दिवा भागरे दर्शन कले जेपरि पुण्य हुए, रात्र कले दर्शन कले तार 10 गुण अधिक पुण्य हो। दिन रे जतिकी पुण्य मिलियो, रात्रि तार 10 गुण पुण्य मिलियो। जत् किंचित क्रियते कर्म सन्निध्यौ जगद्दीशितुः स्वल्पं वाप्यथ भूरि कोटि कोटि गुण भवेत्। एही जगदीश्वरଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଏ, ତା ଅଳ୍ପ ହେଉ ବା ଅଧିକ ହେଉ, ତାହା କୋଟି କୋଟି ଗୁଣ ଫଳଜନକ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳା ପୁରୁଷ ଦାନାନି ମହାଦାନାନି जो ददेते एके प्रदत्ते दाने अपि सर्वं दत्त भवेत् द्विजः। हे द्विजगण, जो व्यक्ति असंख्य तुला पुरुष दान और बहुल महादान करे, ताहार जे पुण्य कथित अछि, भगवान को निकट रे तन्मध्यरु एकमात्र दान कले मध्य से समस्त दान होइगला बोली जଣା पड़िबो। अर्थात विभिन्न प्रकार दानर व्यवस्था रही शास्त्र में, यथा तुला दान। तुला दान जानछ?
ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ତରାଜୁ ଥିବ ଦେଖିବ ତାପରେ କିପରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତୁଳାଦାନ ଉତ୍ସବ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟଭାମା ଏଇ ତୁଳାଦାନ ଉତ୍ସବ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ମୋତି ମାଣିକ ଦେଇକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଓଜନ କଲେ ଏବଂ ଯେତିକ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ହେଇଥିବ ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁଳାଦାନ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଟ ଯୋଉ ତୁଳା କଣ ତୁଳା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଓଜନ କରିବା ଯନ୍ତ୍ର। ତାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ଥିଲା ଦରକାର ସବୁ ଦେବା ଦେଲେ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ହେଇପାରୁନଥିଲା। ସେଠୁ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଦ୍ଵାରା ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଓଜନ ସମାନ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସେଇ କଥା ପଢିବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କି ପ୍ରତିଦାନ କରିପାରନ୍ତିନି ଗୋଟେ ତୁଳସୀର ଭକ୍ତିକୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଦାନ କରିଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା। ସେଠୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରି ତୁମର ଯୋଉ ପ୍ରତିଦାନ କରିପାରିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମର ପ୍ରତିଦାନ କରିପାରିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ ହେଲେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେଇଟା ପାଳନ କରିବି। ତେଣୁକରି ତୁଳସୀର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏତେ ମହାନ ସେପରି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ପୁରୁଷ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହାଦାନ ମହୋତ୍ସବ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ସବୁ ଦାନ ଆଦି ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦାନ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସପ୍ତ ଦିନ ବାସ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆରତି କରି ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ନାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆରତି ଆଦି ଏଇ ସେବା ପୁରା 7 ଦିନ ଧରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତ ମାନବ ଯାହା ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ନୁହଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାୟୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେକୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାନ ଫଳ ଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସର୍ବଂ ମେରୁ ସମମ୍ ଦାନମ୍ ସର୍ବେ ବ୍ୟାସ ସମାଧିଜାହା ମହାବେଦ୍ୟାମ୍ ଗତେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗୋୟମ୍ ଖଳୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାବେଦୀକୁ ଗମନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଗ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ସେଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ମେରୁ ପର୍ବତ ସମାନ ଅଧିକ ଫଳ ପର୍ବତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିଜଗଣ ହିଁ ବେଦବାସ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ତାକୁ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବେଦ ବ୍ୟାସ ତୁଲ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମହାବେଦୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ କଣ କହିଥିଲେ ନା ଅର୍ଧଦୟ ଯୋଗ ଇଏ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ। ଏଠାରେ କରାଯାଇଥିବା ଦାନ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦାନ କରିଥିଲେ ମାନେ କିଛି କଦଳୀ ନଡିଆ ଯାହାବି କିଛି ଅର୍ଣ ଯାହା ବି କିଛି ଦାନ କଲେ ତାହା ମେରୁ ପର୍ବତ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ଏତିକି କେତେ ଅଧ କିଲେ କି କିଲେ କି 2 କିଲେ କି 5 କିଲୋ ବସ୍ତୁ ଧର ଭଗବାନ ଦାନ କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବତ କି ପର୍ବତ ମେରୁ ପର୍ବତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ଯୋଉ ମେରୁ ପର୍ବତ ସେଇଭଳି ପର୍ବତ ଭଳି ପରିମାଣର ଦାନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହବ ମାନେ ଏତିକି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଅର୍ଦ୍ଧଦୟାଦିକା ଯୋଗ ସ୍କନ୍ଧେନ ପରିଭାଷିତା ମହାବେଦ୍ୟାଖ୍ୟ ଯୋଗସ୍ୟ କଳାମ୍ ନାର୍ହନ୍ତି ଷୋଡଶୀମ୍। ଏ ଶ୍ଲୋକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 16 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଉଥରେ ପଢୁଛି। ଅର୍ଦ୍ଧୋଦୟାଦିକା ଯୋଗାଃ ସ୍କନ୍ଧେନ ପରିଭାଷିତାଃ ମହାବିଦ୍ୟାଖ୍ୟ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ କଳାମ୍ ନାର୍ହନ୍ତି ଷୋଡଶୀମ୍। ସ୍କନ୍ଧ ଉକ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଦୟାଦି ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ଉକ୍ତ ମହାବେଦୀ ନାମକ ଯୋଗର ଷୋଡଶ ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଯୋଗ ସବୁ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗ ହଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଦୟ ଯୋଗ ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ଏଇ ବିଶେଷତଃ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯୋଉ 7 ଦିନ ଏଇ 7 ଦିନରେ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧୋଦୟ ଯୋଗ
ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମହାବେଦୀର ପୂଜା ବା ଦର୍ଶନ ବିଧିର ଯୋଗର 16 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ତାର ଅର୍ଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଦ୍ଧୋଦୟର ଆହୁରି 16 ଗୁଣ ଅଧିକ। अतः परम प्रवक्ष्यामि पितॄणां कार्यम् उत्तमम् यावज्जीवं गया श्राद्धैर्लभ्यं भुवि तत्फलम् देवी स्था नरकस्था वा तिर्यग्जोनिगतास्तथा तथा मनुष्य लोकस्थाः सर्वे पितृपितामहा शतं पुरुष विख्याता जं वाञ्छन्ति सुतैः कृतं तं वो विद्धिं प्रवक्ष्यामि श्रुतं मुनेः परम्। हे मुनिगण ଏହାପରେ ପିତୃମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତିକର ସେଇ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ଯାବତ ଜୀବନ ଘୁରି ଫୁରି ଗୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବା ନର୍କରେ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋନିରେ ଅଥବା ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ସ୍ଥିତ ଊର୍ଧ୍ୱତନ ଶତପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପିତୃ ପିତାମହ ଆଦି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେଉଁ ବିହିତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାଞ୍ଛା ସବୁ କରନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଉତ୍ତମ ବିଧି ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ପରମ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବେ। ମଘା ବହି ପିତୃ ନକ୍ଷତ୍ରମ୍ ପିତॄଣାମ୍ ପ୍ରୀତିଦଂ ପରମ୍ ତତ୍ ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ च प्रीणाति दत्तं पुत्रैर्मुदान्वितैः। ପିତୃଦୈବତ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ହିଁ ପିତୃମାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରୀତିପୁତ୍ର। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ପିତୃମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୀତିବ୍ରତ। ଏଣୁ ପୁତ୍ରମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ସହିତ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥିରେ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତି, କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିରେ? ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥିରେ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ପିତୃମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମୀ ତୁ ତିଥି ଶ୍ରେଷ୍ଠା ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ କାରିଣୀ ଉଭୟୋର୍ ଯଦି ସଂଯୋଗ ମହାପୁଣ୍ୟତମା ତିଥି। ପଞ୍ଚଦଶ ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ହିଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ। ତେଣୁକରି ମାଘ ପଞ୍ଚମୀ ହଉଛି ମାନେ ମାଘ ନୁହଁ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଏ ଦୁହି ଯଦି ମିଶିଥିବ ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଅନ୍ତି ପିତୃପୁରୁଷକୁ ତାହେଲେ ଏହା ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ କାରିଣୀ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଏଇ ଉଭୟର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଏହା ମହାପୁଣ୍ୟତମା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଯସ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧେ କୃତେ ପୁତ୍ର ହି ପିତॄଣାଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅତିର୍ଭବେତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥମୟେ ତସ୍ମିନ୍ ସନ୍ନିଧୌ ମୂର ବୈରିଣଃ। ଭଗବାନ ମୁରାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ସର୍ବ ତୀର୍ଥମୟ ସ୍ଥାନରେ ଉକ୍ତ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତୀର୍ଥରେ ପୁତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ତଦୀୟ ପିତୃଗଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଯଦି ପୁତ୍ର ଯାଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେ ତାହେଲେ ପିତୃଗଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ଶ୍ରାଦ୍ଧଂ ଚେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା କୁର୍ଯାତ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ନୃସିଂହୟୋଃ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତମେ ଦେଶେ ଯୋଗ ପରମ ଦୁର୍ଲଭେ। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଠାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି? ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସରୋବର ପାଖରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ନୃସିଂହଦେବ ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଠାରେ ସ୍ଥିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ଓ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ ମଘା ପଞ୍ଚମୀ ଯୋଗରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେ ତାହାର ଊର୍ଧ୍ୱତନ ସପ୍ତ ପୁରୁଷ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ 7ଟା ଉପର ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥାଏ ତାର ଦେହାବସାନ ହୁଏ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବାସ କରିପାରିବ। ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା କୋଉ ତିଥିରେ? ମାଘ ମାସ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ହିଁ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଦିବାକର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ପ୍ରଖରତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥା ଦିବସରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବ ସେହି ଅଷ୍ଟମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ କାଳ ଜାଣିବ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଖର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ। ଉକ୍ତ ଯୋଗ କାଳରେ ମାନବ ଯଥାବିଧି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପିତୃମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବଳ ଚଣା ଦାନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଚଣା ଦେଇଦେଲେ ବି ଯଦି ବହୁତ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ନହେଲେ ପିତୃମାନଙ୍କୁ ଚଣା ଦାନ କରିଦେଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଯଥାବିଧି ତିଳ ତର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ପିତୃଗଣଙ୍କର ପରମ ପ୍ରୀତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ।
अथवा भोजयत विप्रान् भोज्य मूलादि वा ददेत एकस्मै वा गुणवते सहस्रम भोजनम ददेते। अथवा पितृ मानकर प्रीति अर्थे ब्राह्मण मानक भोजन कराइबे किंबा भोज्य मूल्य प्रदान करिवे। ଯଦି ଭୋଜନ ନ କରି ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଧର 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଯଦି ପଇସା ବି ଦେଇ ପାରିବେ। ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସମାବେଶ ନହେଲେ ବିଦ୍ୟା ବିନୟାଦି ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଭୁତ ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ବହୁତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଦ୍ୟା ମାନେ ଜାଣିଥିବ ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ମାନେ ସରଳ ହେଇଥିବ ବିନୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବିଧେୟ। ଗୁଣା ଗୁଣ ବିବେକସ୍ତୁ ନାତ୍ର ଯୋଗେ ବିଧୀୟତେ ତସ୍ମିନ୍ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗେ ସର୍ବମୁନି ସମାଧିଜା। ବିଶେଷ କଥା ଏହି ଯୋଗ କାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୁଣାଗୁଣ ବିବେଚନା କରିବା ବିଧି ନୁହେଁ। ଏହି ଯୋଗ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ନୁହଁ ବିନୟ କି ନୁହଁ ଏସବୁ ଗୁଣାଗୁଣ ବିବେଚନା କରିବା ଏହି ଯୋଗ କାଳରେ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଉକ୍ତ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱିଜଗଣ ମୁନି ମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠି ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଥିଲେ ନା ଯେ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ସହ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହାବେଦ୍ୟମ୍ ଗତେ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗ ଏମ୍ ଖଳୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏହି ଯୋଗ ମହାବେଦରେ ଯୋଉ ଯୁଗ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ସର୍ବ ମେରୁ ସମ ଦାନ ସର୍ବେ ବ୍ୟାସ ସମାତିଚା। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଦାନ କରିବ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ତୁଲ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଶ୍ଳୋକ ଏଟା ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଳୋକ ଥିଲା 27ତମ ଶ୍ଳୋକରେ ତାହା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତସ୍ମିନ୍ ସୁଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗେ ସର୍ବେ ମୁନି ସମାଦ୍ୱିଜା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମୁନି ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାର ନାହିଁ ଯେ କୋଉଠାରୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବି। ତା ପୂର୍ବ ଶ୍ଳୋକରେ କଣ କହିଥିଲେ ଭୋଜେତ ବିପ୍ରାନ୍ ଏକସ୍ମୟୀ ବା ଗୁଣବତେ। ହଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର ଆପଣ ଖୋଜି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମୟ ଯୋଉ ମହାବଦୀର ଯୋଉ 7 ଦିନ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ମୁନି ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ମାନଙ୍କ ଭଳି ସମକକ୍ଷ। ଆଷାଢସ୍ୟ ଶୀତ ପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚମୀ ପିତୃଦୈବତମ୍। ଆଷାଢ ଶୀତ ମାସ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ପିତୃଦୈବତମ୍। ଆଚ୍ଛା ଆମର ହେଇଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କେବେ? ଆଷାଢ ଦ୍ଵିତୀୟା। ଆଷାଢ ଦ୍ଵିତୀୟାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୃତୀୟାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହବ। ଚତୁର୍ଥୀ ଯିବ ପଞ୍ଚମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବ। ଦ୍ଵିତୀୟା ଯୋଉ ଦିନ ଦ୍ଵିତୀୟ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ମାନେ ରଥଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରାର 2 ଦିନ ଛାଡିକି ତା ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଛାଡିବ ଆଉ 2 ଦିନ ଛାଡିଦବ ତାପରେ ଆସିଯିବ ପଞ୍ଚମୀ। ସେଇ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆଷାଢ ଆଷାଢସ୍ୟ ଶୀତ ପକ୍ଷେ ପଞ୍ଚମୀ ପିତୃଦୈବତମ୍ ନକ୍ଷତ୍ରମ୍ ଜଗଦୀଶସ୍ୟ ମହାବେଦୀ ସମାଗମଃ। ଏତେ ପାଦାଶ୍ରୟଃ ସୁଶ୍ଚେ ଦୀନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାରୋବରେ। ଏତେ ପାଦାଶ୍ରୟଃ ସୁଶ୍ଚେ ସୁଶ୍ଚେ ଇତି ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବରେ ଚତୁଷ୍ପାଦଃ ସ୍ମୃତ ଯୋଗଃ ପିତॄଣାମ୍ ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଦଃ। ଆଷାଢ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ପିତୃଦୈବତ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇ ସମୟରେ ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାବେଦୀକୁ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ 3 ଗୋଟି ଯୋଗ ତ୍ରିପାଦ ସ୍ୱରୂପ। କଣ କଣ 3ଟା ଯୋଗ ହେଲା ଏକ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ଏବଂ ମହାନଦୀ ମହାବେଦୀରେ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ବିରାଜିତ। ଏଇ ଏଇ 3ଟି ଯୋଗର 3ଟା ପାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଏଇ ତ୍ରିପାଦ ଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ର ଶରୀରରେ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଏହା ଚତୁଷ୍ପାଦ ଯୋଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟୋ ନ ସିଦନ୍ତେ ନିରୂପ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧମତ୍ର ବହି ଶୃଣୁଧ୍ୱ ମନ୍ୟତ ବିପ୍ରା ବହି ପ୍ରସଙ୍ଗାଚ ବଭ୍ରୀମିବଃ। ଏହି ଯୋଗରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିପାରିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଅବସନ୍ନ ହେବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ବିପ୍ରଗଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବିଷୟ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନଭସ୍ୟ ଦର୍ଶେ ଯାହା କୁର୍ଯାତ୍ ଚତୁଃସ୍ୱପି ଯୁଗାଦିଷୁ
श्राद्धं पितॄन् समुद्दिश्याश्वमेधाङ्ग समुद्भवे गया श्राद्ध सहस्रस्य श्रद्धया विहितस्य यत् फलं जद्धि ଯଦ୍ବିଷମଂ ତ୍ୱସ୍ୟ ନାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଚାରଣଃ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅମାବାସ୍ୟାର ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉକ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧାଙ୍କ ସରୋବର ନିକଟରେ ପିତୃଗଣକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରେ ତାହାର ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମନ୍ୱିତ ସମସ୍ତ ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧର ସମାନ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ବିଚାର କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ନିକଟରେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଜାରେ ସହସ୍ର ଗୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାନ। ଆପଣ 1000 ଥର ଗୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କଲେ ସେଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯିବେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବେ। दानम होमो जपस्यासि सर्व पाप विमोचन दीनानि सप्तनान्यत्र कृष्ण बसति मंडपे। भगवान कृष्ण जो सप्त दिवस गुंडीचा मंडप अवस्थान करती उक्त समय दान होम जप आदि कले ताहा द्वारा अखिल पातक मुक्ति मिलता है। समस्त प्रकार पाप राशि मुक्ति मिलता है। क्यों दिन जो समय भगवान जो 7 दिन समय भगवान गुंडीचा मंडप अवस्थान करते 7 दिन कहीं बुझीपार तो एथर रथयात्रा केते तारीख जून 27 तारीख 27 तारीख रे रथरे रहिले 28 तारीख राति रे नीलाद्री मंडप को जीवे आपण दर्शन करेंगे केते दिन 29 तारीख 30 तारीख 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख तो 5 तारीख आपण से दिन रात्रि दर्शन करें किंतु बहुत कम को दिन 28 तारीख दिन 28 29 30 30 1 2 3 4 है 7 दिन हो तो आउ गोटे राति तो मिलबनी ना आपको तापर दिन तो भगवान रथ पलि आसवे कौ दिन 5 तारीख दिन 5 तारीख दिन गुंडीचारू बाहुड़ा यात्रा मैंने फेरवे तेणु 7 दिन आप कौ दिन मिलला गोटे दिन जो दिन पहंडी विजय हम से दिन रही रात्रि पर्यंत से दर्शन कर पहंडी विजय कौ दिन हम 28 तारीख दिन हम नीलाद्री विजय हम देखते ना ना कौन कहली गुंडीचा विजय हम आड़प मंडप विजय करेंगे ताले 7 राति रही कौटी भगवान गुंडीचा तेणुकरी दानम होम जपस्यास्ति सर्व पाप विमोचन दिनानि सप्त जान्यत्र कृष्ण बसति मंडपे 33 नंबर श्लोक। भगवान कृष्ण जो 7 दिन गुंडीचा मंडप पर अवस्थान करती यही समय जहाँ कि आपण पुण्य कार्य तथा दान होम जप आदि करेंगे ताहा अखिल पातक मुक्ति कराइबे। एकस्मादुत्तरम श्रेयो जदस्मादुत्तरोत्तरम आषाढ़ शुक्ल तृतीयायां प्रातः स्नात्वा तुमोनजुक इंद्रदुम्न तटे देशे नृसिंह क्षेत्र उत्तमे व्रतमे तत्तु गृहिण्यात् संकल्प विधि वन्नरः वन जागरणम नाम भगवत प्रीतिवर्धनम सर्व पाप प्रशमनम सर्वव्रत फलप्रदम। यही 7 दिन विविध कार्य मध्य पूर्व दिवस और पूर्व कार्य उत्तरोत्तर दिवस कार्य अधिकतर श्रेय जाने तेणुकर जानते आप 7 दिन है महायोग साधारण जो बह जोग न था 7 दिन मध्य रथर समय गुंडीचा मंदिर समय बह व्रत आदि कार्य कहीं यही 7टी दिवस विभिन्न प्रकार जेकोसी कार्य आपंकर रही से सब आप कारण यही 7 दिन अति श्रेष्ठकर मानव यही आषाढ़ शुक्ल तृतीय प्रातः काल मौन अवलंबन पूर्वक स्नान कर इंद्रदुम्न सरोवर तीरवर्ती प्रभृत नृसिंह क्षेत्र यथाविधि संकल्प पूर्वक जहाँ अखिल पाप शांति करे एवं सर्व प्रकार व्रत जनित फल प्रदान करे एवं भगवान प्रीतिवर्धन करे सही वन जागरण नामक व्रत ग्रहण कर एक व्रत अच्छी जार नाम वन जागरण व्रत
ସେ ବନ ଜାଗରଣ ବ୍ରତ କଣ ତା ବିଷୟ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦିନାନି ସପ୍ତମୌନି ସ୍ୟାତେ କୃତ ତ୍ରିଶବଣକ୍ରିୟଃ କୁମ୍ଭେ ସମ୍ପୂଜୟେ ଦେବಂ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟಂ ଭକ୍ତି ଭାବିତଃ गोघृतेनाथ तैलेन तिलज जेन प्रदीपयेते अहर्निशं हरेरग्रे रक्षेतं ଯତ୍ନतो ବ୍ରତି। ଏହି ସପ୍ତ ଦିବସ ମୌନ ବ୍ରତ ସହିତ ସମାନ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ କରିବେ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ଭକ୍ତି ଭାବରେ କୁମ୍ଭ ପରି ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦିବାରାତ୍ରି ଗଭୀର ଘୃତ ବା ତୈଳ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରଖିବେ। ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ତିନି ତିନି ଦିନ ତିନି ରାତି ଯୋଉ ବ୍ରତ କରିବେ ଏଇ ବ୍ରତ ନା କଣ କହିଲେ? ବନ ଜାଗରଣ ବ୍ରତ। ଏଇ ସପ୍ତ ଦିବସ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ତିନିଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ନାନ ଅର୍ଥାତ ସକାଳ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ତିନୋଟି ସମୟରେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଭକ୍ତି କରିବେ। ଏଇ ସମସ୍ତ 7 ଦିନ ଏବଂ ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୌନ ବ୍ରତ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ ଆଉ କଣ କରିବେ? ସ୍ନାନ କରିବେ ତିନି ଥର ଏବଂ 3 ଥର ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୈଳ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ରଖିବେ ଦିନ ରାତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲଗେଇବେ ତାହେଲେ ଭଲ। ଏବଂ ବ୍ରତଧାରୀ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦୀପଟା ପୁରା 7 ଦିନ ଯାକ ଜଳିକି ରଖିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଏହି ବ୍ରତ ଚାରଣ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବାରାତ୍ର ମୌନ ବ୍ରତ ସହ ଅବସ୍ଥାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ ଏବଂ ନିତ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତ ସମାପନ ଅନ୍ତେ ଭାଗବତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ। ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଉଠି ସକାଳ 4ଟା ବେଳୁ ଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଆଜି କରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ। ଉପବାସ ଉପବାସ ପର ଭୂତ୍ୱା ସପ୍ତାହଂ ନିନୟତେ ବ୍ରତି ଅଷ୍ଟମୀ ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଂ कारयेत्। ଏହିପରି ବ୍ରତାଲମ୍ବୀ ମନୁଷ୍ୟ ଉପବାସ ରହି 7 ଦିବସ ଅତିବାହିତ କରିବ ଏବଂ 8 ଦିବସ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ଗାତ୍ରୋତ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ଉକ୍ତ ବ୍ରତର ଯଥାବିଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଏଇ 7 ଦିନ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଉପାସ ରହି ଏଇ ବ୍ରତ ଯଦି କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଏବଂ ବ୍ରତ ବିଧି ସମାପନ କରିବେ। ତସ୍ମିନ୍ନେବ ତୀର୍ଥପରେ ସ୍ନାତ୍ୱା ଗତ୍ୟଂ ଗୃହଂ ପୁନଃ ମଣ୍ଡଳେ ସର୍ବतो ଭଦ୍ରେ ପୂର୍ବଂ କୁମ୍ଭଂ ନିବସୟେତ୍। ଏହାର ପରେ ସେଇ ତୀର୍ଥବର ସରୋବର ଅବଗାହନ କରି ପୁନର୍ବାର ଗୃହକୁ ଆଗମନ ପୂର୍ବକ ସର୍ବତ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ପରେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରୋବର ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତତ୍ର ବାହ୍ୟ ଋଷିକେଶଂ ପୂଜୟେଦ୍ ଉପଚାରକୈଃ ତସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶେ ଚ ମଣ୍ଡଳେ ବିଧି ସଂସ୍କୃତେ ଅଗ୍ନିଂ ପ୍रणीय गृह्यक्त विधिनां ब्राह्मणावृतः अग्निकार्यं प्रकुर्वीतं समिदाच्यरुंस्तथा सहस्रं जुहुयाद अग्नौ प्रत्येकं वा शतं शतं गायत्री वैष्णवी वा ଯା ବହି ତଥା ହୋମ ବିଧି ସ୍ମୃତଃ। ଉକ୍ତ ଘଟ ବା କଳସୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକ ଯଥାବିଧି ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ପୂଜନ କରିବେ। ତାପରେ କୌଣସି ବ୍ରତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଘଟର ପଶ୍ଚିମରେ ଯଥାବିଧି ସଂସ୍କୃତ ଖଣ୍ଡିୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହୋକ୍ତ ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନା ଅନ୍ତରେ ଅଗ୍ନିରେ ସହସ୍ର ବା ଶତ ସଂଖ୍ୟକ ସମିଧ ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କାଠ ଦେଇ ଆଜ୍ୟ ଓ ଚରୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବିଧେୟ। ବୈଷ୍ଣବ ଗାୟତ୍ରୀ ହିଁ ଉକ୍ତ ହୋମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ବୈଷ୍ଣବ ଗାୟତ୍ରୀରେ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଦରକାର। ସମ୍ପ୍ରାସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାಂ ଦଦ୍ୟାଧେନୁ ବସ୍ତ୍ର ହିରଣ୍ୟକମ୍ ବିଭ୍ରାଂଶ ଭୋଜୟେତନ୍ତେ ପିତୟେ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷିଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରତ ସମାପନ କରି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧେନୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ହିରଣ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଦାନ କରିବେ। ଧେନୁ ଅର୍ଥାତ ଗାଈ, ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ ବସ୍ତ୍ର, ହିରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିବେ। ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ବିପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ବ୍ରତରାଜମିଦଂ କୃତ୍ବା ବିଧିନା ଅନେନ ଭବତି ଯାହା ଚତୁର୍ଭୁଗାନ୍ ଅବାପ୍ନୋତି ଯୋ ଯାନ କାମନ୍ ଇଭୀପ୍ସିତି। ହେ ଦ୍ୱିଜଗଣ ଏହିପରି ବିଧାନ ଅନୁସାରେ
ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟତମ ବ୍ରତ କରି ନିଜ ନିଜର କାମନା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ରୂପକ ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବେ ତାକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। नारी वा श्रद्धया युक्ता कुर्यात् देवी महोत्सवम् साध्वपि तत्फलमाप्नोति जा कुर्यात् व्रतम उत्तमम्। हे मुनिगण अथवा କୌଣସି ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମହାବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଏହି ଉତ୍ତମ ବ୍ରତ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚତୁର୍ଭୋଗ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଯାତ୍ରା କର୍ତ୍ତୁଃ ଫଳମ୍ ଯାଦୃଗ୍ ବ୍ରତ କର୍ତ୍ତାପି ତତ୍ଫଳମ୍ ଲଭତେ ବହି ଦ୍ୱିଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠା କଥିତମ୍ ଗୋ ମୁଦାନିତାଃ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ ରଥଯାତ୍ରାକାରୀ ଯେପରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା କଥା କଥିତ ଅଛି ଉକ୍ତ ବ୍ରତକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫଳ ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ। ଏ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେव ସୁଭଦ୍ରା महारानी की जय।